Hello everyone, welcome to another video of Inethical Academy. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகுதுன்னா engine lubricating oil system எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க. ஓகே, அதோட பேசிக் காம்போனன்ட்ஸ்லாம் யாரெல்லாம், அதோட சிஸ்டம் எப்படி ஃப்ளோ ஒர்க் ஃப்ளோ எப்படி இருக்காங்க அதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஓகே, so motor vehicle inspector notification is much awaited and it is out. So அதனால நம்ம அகாடமியில கிளாஸஸ் எல்லாம் ரெடியா இருக்கு. For all the 20 units. Okay, if you are interested you can join us. Apart from the classes we are also offering test batch. Okay, test batches எல்லாம் இருக்காங்க. Then mentoring எப்படி prepare பண்ணனும் எல்லாம் இங்க இருந்து tips கொடுக்குவாங்க. So if you are interested you can contact us. The contact number இங்க கீழ கொடுத்திருக்காங்க 7708197281. Okay, so feel free to contact. Welcome to our family. So you will enter to the video. Lubricating oil system. Okay, this is our engine lubricating oil system overall view. Okay, lubricating oil system now you can call it is like the blood of the engine. Okay, உங்களுக்கு ஏதாவது மெடிக்கல் இது இருக்காங்க, மீன்ஸ் ஃபீவர் இருக்காங்க, அது வந்து குறையல, வாமிட்டிங் இருக்காங்க, அப்படியே இருந்தா வாட் வில் தே டு, தே வில் டெஸ்ட் யுவர் பிளட். அதே மாதிரி தான் என்ஜினுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தா, சம் எஃபிஷியன்சி கம்மியா இருக்காங்க, பவர் அவுட்புட் கம்மியா இருக்காங்க, தென் எக்ஸாஸ்ட்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் அப்படி இருந்தா யூ செக் திஸ் lubricating oil. Okay, lubricating oil will give you some idea about the problem. Maybe அதுல இருக்காது, வேற ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். Okay, ஆனா most probably you can diagnose the problem from the lubricating oil testing. So lubricating oil system வந்து very important part of the engine. Okay, ഇതൊരു ഐസ് എഞ്ചിനോட lubricating oil system. So as you can see, இதுதான் engine crankcase. Okay, இதுக்கு பேரு engine sump or oil sump. Oil sumpல தான் அந்த oil வந்து ஸ்டோர் ஆகுவாங்க. ஓகே, நீங்க oil fill பண்ணும்போது இங்கே தான் ஸ்டோர் ஆயிடும். After lubricating by gravity, oil will fall to the oil sump. Okay, then அதுக்கு மேல crankshaft இருக்காங்க, most expensive part of the engine. So இதனால crankshaft எல்லாம் well lubricated இருக்கணும். இங்க கொடுத்திருக்காங்க crankshaft. Crankshaft is connected to piston through connecting rods. Okay, so it is connected to piston through connecting rods. This is piston, this is cylinder. What is this? This is camshaft. Okay, camshaft இதுக்கு valve operate பண்றதுக்கு. So valve operate பண்றதுக்கு இங்க cams இருக்கும், இது valve push rod, இங்க valve bridges எல்லாம் இருக்கும் valve operate பண்றதுக்கு. Okay, அந்த liner valves ஒண்ணுமே இங்க காமிக்கல. Okay, now இந்த ஃபிகர்ல இந்த orange coloration தான் lubricating oil ஓட path of flow. So எப்படி இருக்காங்க அந்த flow? இங்க இருந்து சம், இதுதான் உங்களோட ரிசர்வாயர், oil ரிசர்வாயர். நீங்க engine on பண்ணினா what will happen? This pump will start to work, oil pump. It will suck the oil through a filter. Okay, so அந்த filter வழியா இது suck பண்ணுவாங்க oil அப்படியே இந்த filter குள்ள போகும், oil filter. Okay, இந்த oil filter குள்ள oil filter ஆயிடும். So இந்த சம்புக்குள்ள டஸ்ட், நீங்க fill பண்ற oil டஸ்ட், metal particles எல்லாம் இருந்தா இங்க அது filter ஆயிடும். Okay, then after going to filter, it is going to this line, right? This biggest line. So அங்க இருந்து ரெண்டு branch shift ஆகுறாங்க. One is to camshaft, the another one is to crankshaft. Okay, crankshaft bearings. crankshaft வந்து அப்படியே ரெண்டு இடத்துல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும். ஒன்று வந்து கனெக்டிங் ரோடோட இடம், ஒன்று வந்து கிராங்க் கேஸ்ல அந்த சீட்டிங் இருக்குவாங்க, ஜேர்னல் பேரிங் சீட் பண்ற மாதிரி ஒரு சீட்டிங் இருக்குவாங்க, அங்கே இந்த crankshaft சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கும். That will be like a U-shaped bearing. Okay, it will be like a thin plate, U-shaped ஆகும். So அங்கேயும் நீங்க lubrication கொடுக்கணும், இங்கேயும் நீங்க lubrication கொடுக்கணும். எப்படி கொடுக்குறாங்க? You can see oil paths, right? இந்த இங்கிலாண்டா கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே வந்து oil paths. So அப்படியே இந்த fixed ஏரியால ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கும் oil through pipe. So அந்த பைப் வழியா அதுக்குள்ள இருந்து இந்த இன்சைட் ஹால்ஸ் வழியா அது இந்த கனெக்டிங் ரோட்ல
அந்த what we call big end வந்து அங்கேயே வருவாங்க. தென் பிக் எண்ட்ல வந்துடுச்சுன்னா த்ரூ கனெக்டிங் ரோட் ரைஃபிள் ஹோல்ஸ், கனெக்டிங் ரோட்ல ரைஃபிள் ஹோல்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே, அது வழியா இந்த பிஸ்டனுக்கு போயிடும். இப்படி டைவர்ட் ஆகி இந்த சிலிண்டர் வால்ஸ்ல அப்படியே வடிஞ்சிடுவாங்க. பை ஆயில் ரிங் இட் வில் பி வைப்ட் அவுட் அகெயின் டு த crankcase or sump. ஸோ இது ஒரு சர்க்யூட் ஃபுல் ஆயிடுச்சு, ரைட்? கிராங்க் ஷாஃப்ட்டுக்குள்ளே போனது உங்களுக்கு இப்போ தெரியும். இங்கே ரெண்டு விதமான கனெக்ஷன்ஸ் இருக்காங்க. ஒன்று வந்து கனெக்டிங் ரோட் எண்ட் இருக்கிற கனெக்ஷன், அனதர் வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட் அந்த என்ஜின் பாடியில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமே, அது இங்கே. ஓகே, தென் another branch it is going to camshaft, right? camshaftல இங்க எல்லாமே லூப்ரிகேட் பண்ணுவாங்க, அங்கே ஹோல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அதுக்குள்ள இன்னொரு பிரான்ச் வந்து இந்த வால்வு பிரிட்ஜுக்கு போறாங்க. அதான் ஏன் வால்வு பிரிட்ஜுக்கு போறாங்க? வால்விலும் அதே மாதிரி தான் ஃப்ரீக்வென்ட் மோஷன்ஸ் இருக்காங்க, மீன்ஸ் அப் அண்ட் டவுன் மோஷன்ஸ். ஓகே, அங்கே போயிடும் வால்வு பிரிட்ஜ், வால்வு அந்த ரெசிப்ரோகேட்டான இடம், அங்கெல்லாம் லூப்ரிகேட் பண்ணிட்டு அப்படியே பை கிராவிட்டி இட் வில் கம் டவுன். ஸோ லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் சிஸ்டம் நீங்க லேர்ன் பண்ணும்போது ரெண்டு பிரான்ச்சஸ் இருக்காங்க. ஒன்று வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட்டுக்குள்ள போய் கனெக்டிங் ரோடு வழியா என்ஜின் பிஸ்டனுக்குள்ள போய் பிஸ்டனோட இந்த ஏரியெல்லாம் லூப்ரிகேட் பண்ணுவாங்க. மறுபடியும் வைப் பண்ணும்போது பை கிராவிட்டி இட் வில் கம் டு த சம். இன்னொரு கனெக்ஷன் கேம் ஷாஃப்ட்டுக்குள்ள போயிடும், அங்கேருந்து வால்வு பிரிட்ஜுக்கு போயிடும். அங்கெல்லாம் நிறைய ரொட்டேட்டிங் மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ரொட்டேட்டிங் ரெசிப்ரோகேட்டிங் மூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. அங்கெல்லாம் போய் அங்கேருந்து மறுபடியும் சம்புக்கு போயிடும். ஓகே, ஸோ why I called this as the blood of the engine. ஓகே, அது தியரட்டிக்கல் டெக்ஸ்ட் புக்ல எங்கேயும் இருக்காது, அதை எனக்கு ஃபீல் பண்றதா. ஓகே, நீங்க வந்து இந்த ஆயில் டெஸ்ட் பண்ணினா ஏதாவது இடத்துல ஒரு ரப்பிங் இருக்காங்க, லூப்ரிகேஷன் ப்ராப்பரா நடக்கல. ஓகே, ஸோ there will be metal to metal contact or rubbing will be there. ஸோ அப்படி ரப் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? அங்கே டெப்ரிஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. டெப்ரிஸ்னா சின்ன சின்ன மெட்டாலிக் பீசஸ், ரொம்ப சின்ன மெட்டாலிக் பீசஸ் இருக்கும். ரப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மெட்டல் அதுக்குள்ள ஸ்கிராப் பண்ணி எடுக்குவாங்க. that metal, removed metal will be carried along with the oil through this sump. ஸோ நீங்க இந்த ஆயில் செக் பண்ணும்போது ஓகே கோப்பரோட மெஷர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்காங்க, above the லிமிட்டாக இருக்காங்க, அண்ட் இட் இஸ் இன் இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்ட். நீங்கள் வந்து வீக்லி டெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, மீன்ஸ் பிளட்டில் வந்து சோடியத்தோட அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி தான் கோப்பரோட ட்ரெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, மீன்ஸ் சம்வேர் கோப்பர் காம்பனன்ஸ் இஸ் கெட்டிங் ரப்பிங். ஓகே, அங்கே ரப்பிங் இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது எந்த மெட்டீரியல்னு பார்த்தா அந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் செக் பண்ண போது. ஓகே, தென் sometimes this oil will have water content. So water content எப்படி வருவாங்க? water content இந்த சிலிண்டர் லைனுக்கு வெளியே வாட்டர் ஜாக்கெட்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, சிலிண்டர் ஹெட்டுக்கு வெளியும் வாட்டர் ஜாக்கெட்ஸ் இருக்காங்க. அங்க ஏதாவது கிராக்ஸ் இருந்தா that water will come along with the lubricating oil to the sump. So oil test பண்ணும்போது water content இருந்தது தெரிஞ்சா you have to check the cooling system, cooling water system. அது இதே மாதிரி சிஸ்டம் தான், அது நீங்க செக் பண்ணலாம் எங்க லீக் இருக்காங்க. ஓகே, அதை செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் டெஸ்ட் பண்ணினா யூ கேன் டயக்னோஸ் த ஹெல்த் கண்டிஷன் ஆஃப் தி என்ஜின். ஓகே, அதனால இது ரொம்ப முக்கியம். லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் சிஸ்டம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் சிஸ்டம் ஆக்சுவலி அந்த ஃபங்க்ஷன் படி பார்த்தா யூ வில் say the function of lubricating oil, function of lubricating oil is lubrication, right? ஆனா அது மட்டும் இல்லை, that is primary function. There are another function called cooling. இந்த மெட்டல் டு மெட்டல் கான்டாக்ட் இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே வந்து மெட்டல் டு மெட்டல் கான்டாக்ட் இன் த சென்ஸ் லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் அங்கே இருக்குவாங்க, ஆனாலும் கொஞ்சம் ஹீட் அங்கே டெவலப் ஆகும் டியூ டு ஃபிரிக்ஷன். ஓகே, ஸோ அந்த ஹீட்டும் இந்த லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் தான் கேரி பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்க ஒன்றுமே வாட்டருக்கு வர முடியாது. யூ கேனாட் கிவ் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் வாட்டர் இன் திஸ் பார்ட்ஸ். ஸோ lubricating oil will do that function. So the function of lubricating oil is, primary function is lubrication of various moving parts.
the secondary function is an what we call അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കമ്മിയെന്ന് ഞാൻ சொல்லல cooling of the areas that are not cooled by the water. Okay, അതും ഇതോടെ ഫംഗ്ഷൻ தான். Okay, so lubricating oil സിസ്റ്റത്തോടെ ഒരു ഓവറോൾ നിങ്ങൾ பார்த்துருக்காங்க. Okay, இன்னொரு topic we will be discussing in our next class. Okay, അതുവരെയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും goodbye, take care, thank you very much, keep subscribed, thank you.